నమస్తే గుడివాడ న్యూస్ కు స్వాగతం. నా పేరు రస్తా. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. అమెరికా న్యూ జెర్సీలో ఐటీ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమైన ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము. గుడివాడలో ఐటీ సంస్థల ఏర్పాటుకున్న అవకాశాలను వివరించిన ఎమ్మెల్యే. కమ్ టు ఏపీ, ప్రిపేర్ గుడివాడ అంటూ ఐటీ నిపుణులకు పిలుపునిచ్చిన ఎమ్మెల్యే రాము. మండవల్లి మండలంలో 3 కోట్లతో నిర్మాణం పూర్తి చేస్తున్న రహదారిని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్. అనేక గ్రామాల రోడ్ల సమస్యలు పరిష్కరించిన ఎమ్మెల్యేకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ప్రజలు. కైగలూరు అభ్యున్నతి లక్ష్యమున్న ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్. సోమవారం తెల్లవారుజాము నుండి గుడివాడలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలు, నీట మునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు, జలమయమైన రహదారులు. క్లౌడ్ బరస్సు తరహాలో కురిసిన భారీ వర్షంతో ఆందోళన చెందిన అధికార యంత్రాంగం. దేశ విదేశాల్లో ఐటీ నిపుణులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐటీ సంస్థలు నెలకొల్పేందుకు అపారమైన అవకాశాలున్నాయని గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము అన్నారు. కమ్ టు ఏపీ, ప్రిఫర్ గుడివాడ అంటూ ఐటీ నిపుణులతో జరిగిన సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే రాము నినదించారు. అమెరికా న్యూజెన్స్ లోని ఫ్రెంచ్ సిస్టమ్ ఐటీ సంస్థ కేంద్ర కార్యాలయంలో ప్రముఖ ఐటీ నిపుణులు నిర్వహించిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ సమావేశానికి గుడివాడ ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రామును ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించారు. ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే రాము ఐటీ సంస్థలు నెలకొల్పేందుకు గుడివాడలో ఉన్న అవకాశాలను వివరించారు. ఇప్పటికే గుడివాడలో విజయవంతంగా ప్రిన్స్ సిస్టమ్ సంస్థ తన కార్యకలాపాలను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తుందని సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే రాము అన్నారు. ముందుగా ఎమ్మెల్యే రాముకు సమావేశంలో పాల్గొన్న ఐటీ నిపుణులు గౌరవ సత్కారం చేశారు. సమావేశంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము, ప్రిన్స్టన్ సీఈఓ రవి కారంశెట్టి మాట్లాడారు. ఈ సమావేశంలో పలువురు ఐటీ పారిశ్రామికవేత్తలు పాల్గొన్నారు. Personally want to thank Ravi Karamsetti. He is our hero right now in Gudivada. He is from Princeton IT Services. One of the major IT companies here. I have seen their office is so good. So he came to Gudivada, want to set up the office there, and he just mentioned it to me. I tried my best to help him out there, and he is very happy that without asking anything he came back to help Gudivada, which is the hometown he was born and brought up, and it's a very, very good initiative. I wanted to make him comfortable, and his company very success in Gudivada, so that lot of other people will be motivated to come. So I came I met him in New Jersey in his office, very nice office by the way, and he has already arranged this meeting with all these business leaders, very big, all the business leaders from New Jersey, and a lot of them have background in India and AP. So even some of them are from Gudivada. I urge all of them to come to Gudivada and to set up their global capability centers in Gudivada. So that because I am one of them and I understand this business very well, I'd be able to help them and make sure they are successful ventures for everybody. And especially at this moment, I urge everybody to take up this opportunity, because right now, more than any time in this time, people are coming back from reluctantly coming back to work from home setup. So you will find talent everywhere in Gudivada and other smaller cities. I want to offer everybody, even if it is not Gudivada, AP as such as a whole has a very good potential. We all know that a lot of IT professionals come in from AP, and so you will have the right talent available there in AP. So I want to say, okay, prefer AP. I personally want to thank Princeton Services, IT Services Chairman, CEO. Myself, I am Ravi Karamsetti, founder and CEO of Princeton IT Services. Recently, I started my GCC at Gudivada, and I met Ramu Garu. I actually spoke to him before starting, and he invited me with a warm welcome and with all the support. We had actually great success. I have unbelievable turnout of candidates showing up for the job interviews, and we're able to find a great talent, and the local support
was unbelievable, both from the municipal government and from everyone. It was unbelievable, and I welcome everyone to actually take this opportunity, take the support of Ramu Garu, and start your own IT companies back in Gudivada. I welcome everyone to whoever is actually having roots or nearby villages. Please come and set up your offices in Gudivada. Thank you. మండివల్లి మండలం పసలపూడి గ్రామంలో 3 కోట్ల నిధులతో నూతనంగా నిర్మించిన రహదారిని కైకలూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాసరావు పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ప్రారంభించారు. తొలుత ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన ఎమ్మెల్యే కామినేనికి గ్రామస్తులకు ఘన స్వాగతం పలుకుతూ ఏళ్ల తరబడి నెలకొన్న రోడ్డు సమస్యలను పరిష్కరించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రజల సంక్షేమం, కైకలూరు నియోజకవర్గ సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారని ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కామినేని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు కూటమి పార్టీల నాయకులు పాల్గొన్నారు. క్వాలిటీ లేకపోతే బిజినెస్ కప్ చెప్తారు. మొహోటం లేదు, ఎవ్వరికి రూపాయి ఇవ్వక్కర్ల. క్వాలిటీ ఇది ఎందుకంటే రాక వచ్చిన అవకాశం ఏళ్ళ తర్వాత ఒక కమిటీ వేసుకోండి. లోకల్ ఆడి చెరువులు వాళ్ళు కలిపి ఒక కమిటీ వేసుకుని తిరండి. ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది, ఇది 10 కాలాలు ఉండేది, మళ్ళా మనకి ఫండ్స్ రావాలి. మనకి మీరందరూ ఉన్నారు కాబట్టి చెబుతున్నానమ్మా, మనకి నరేగాలో 1955 కిలోమీటర్లు వేసాం మొత్తం నియోజకవర్గంలో సిమెంట్ రోడ్లు ఓళ్ళల్లో. అంటే ఏడాదికి 11 కిలోమీటర్లు. 2019-24లో 5 కిలోమీటర్లు, ఏడాదికి 1 కిలోమీటర్ వేసారు. ఇప్పుడు ఈ మొదటి ఏడాదిలో 13 కిలోమీటర్లు వేసాం. అంటే దాదాపు 2.5-3 కోట్లు అయితే కానీ 1 కిలోమీటర్ అవ్వదు. అవి సిమెంట్ రోడ్లు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నేను ప్రభుత్వం విధానం తప్పు ఏంటంటే ప్రకటన వచ్చేది ప్రతి 6 నెలలకి. ఒక 6 నెలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుంటల రోడ్లన్నీ పూర్తి చేయబడ్డం అని రివ్యూ పెట్టి ఏం అవ్వాలి 5 ఏళ్ళు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ పేపర్ల మీద ఉన్నాయి, గ్రౌండ్లో తీసుకొచ్చి మనం పని చేస్తున్నాం. ఇది చేసినప్పుడు శాస్త్రమే రూపాయికి ఆ లాభాలు పోయి 95 పైసలు రోడ్డు మీద పెట్టాలి. ఆ పెట్టిన తర్వాత అది 10 కాలాలు ఉండడానికి ఏం చేయాలంటే మనం, ఎందుకంటే మీ రోడ్డు కింద నల్లమట్టి చూడు, నీళ్లు రోడ్డు కన్నా ఎత్తులో ఉంటాయి, మన రోడ్డు కింద నీళ్లు వస్తాయి, నల్లమట్టి, సాఫ్ట్ సాయిల్స్ పాడైపోతాయి. ఇంత పైగా పూర్వం మనకేమొచ్చాయి, ఒక 3 టన్నులు లారీ 10 టన్నులు బియ్యాన్ని ఒడ్లు వేసుకెళ్ళేది. 40 టన్నులు వస్తాయి. 4 లారీల్లో రావాలంటే వాళ్ళకి వర్కౌట్ అవ్వదు. ఒక లారీలో వస్తే ఒక డ్రైవరు డీజిల్ ఖర్చుతో సరిపోతుంది. అందుకని ఇది మెయింటెనెన్స్కి ఎవరైతే మోటార్ సైకిళ్ళు, కార్లు వల్ల రోడ్డు ఏం పోదు. ఆ 40 టన్నుల వెహికల్స్, 30 టన్నుల వెహికల్స్ వల్ల పోతాయి. కాబట్టి దానికి మీరు చెక్ పోస్ట్ ఏదో పెట్టి మీరు చేసుకునే బదులు మనిషికి ఇదేని పెట్టి ప్లాన్ చేయండి. ఏపీలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల ప్రైవేటీకరణ నిరసిస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన కోటి సంతకాల సేకరణ ప్రజా ఉద్యమ పోస్టర్ను ఏలూరు జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షులు దులం నాగేశ్వరరావు ఆవిష్కరించారు. కైకలూరు వైసీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో ఆపోటీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ దుర్మార్గాలను ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగడతామని ఈ సందర్భంగా జీఎన్ఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు విష్ణువర్ధన్, గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు, ఎంపీపీ రామశెట్టి సత్యనారాయణ, బలే నాగరాజు తదితర నాయకులు పాల్గొన్నారు. జగనన్న నాయకత్వం, జగనన్న నాయకత్వం, జగనన్న నాయకత్వం, జగనన్న నాయకత్వం. రద్దు చేయాలి ప్రభుత్వ విధానాలు, రద్దు చేయాలి ప్రభుత్వ విధానాలు. మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకోవడానికి పేదవాడి బిడ్డకు అర్హత, పేదవాడి బిడ్డకు అర్హత. కోటి సంతకాల ప్రజా ఉద్యమం, కోటి సంతకాల ప్రజా ఉద్యమం, కోటి సంతకాల ప్రజా ఉద్యమం. ఏలూరు జిల్లా కైకలూరు నియోజకవర్గంలో రేపటి నుండి జరగబోవు ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలను పీపీపీ పద్ధతుల్లో ప్రైవేటు పరం చేయడానికి సిద్ధమవుతున్న ఈ ప్రభుత్వం పైన ఈ ప్రైవేటు పరం చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు రద్దు చేసుకోవాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమం చరిత్రలో ఎవరూ ఊహించని విధంగా గత 5 సంవత్సరాల పాలనలో 2 సంవత్సరాలు కోవిడ్ మహమ్మారితో ప్రజలందరూ కూడా ప్రపంచమంతా అతలాకుతలమైపోతే ఉన్న 3 సంవత్సరాల్లో 2.5 సంవత్సరాల వ్యవధిలోనే 17 కాలేజీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ అనుమతులు తీసుకొచ్చి ఈ 17 కాలేజీల్లో 7 కాలేజీలు పూర్తి చేసి 5 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలను ప్రారంభించినటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభినందనలు తెలియజేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి పేదవాడికి ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల ద్వారా విద్యతో పాటు డాక్టర్ కావాలనేటువంటి ఆశను చేసేటువంటి నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అందరూ కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ రోజునున్నటువంటి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 17 కాలేజీలకి అనుమతులు తీసుకొచ్చి 17 కాలేజీల్లో 5 కాలేజీలు క్లాసులు జరుపుతూ మరో 2 కాలేజీలకు ఆ 2 కాలేజీలు ప్రారంభిస్తామనగా ఎన్నికల కోడ్ రావటం, ఈ 7 కాలేజీలు పూర్తి చేసి 10 కాలేజీలు 40%, 50%, 60%, 70%, 80%లో నిర్మాణం జరిగి ఉంటే అసలు కాలేజీలే నిర్మాణమే చేయలేదు, అసలు కాలేజీలే లేవు అని అబద్ధాలు చెబుతున్నటువంటి కూటమి ప్రభుత్వానికి చంపపెట్టులాగా దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనతో పేదవాడి బిడ్డ డాక్టర్ కావాలంటే ఈ ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలో చదువుకోవడానికి మరి ఫ్రీ సీట్లు 75% ఫ్రీ సీట్లతో 25% ఎన్ఆర్ఐ సీట్లతోటి ఈ గత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నడిపే విధంగా మరి ప్రభుత్వ అనుమతులు తీసుకొచ్చి చూస్తే ఈ రోజున ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క దాదాపు 5 ప్రారంభించిన కాలేజీలు 2 పూర్తి అయినటువంటి కాలేజీలు 7 పోతే మిగతా 10 కాలేజీలు, ఈ కాలేజీలన్నింటిని కూడా ప్రైవేట్ పరం చేసి తన సొంత మనుషులకు తనకు కావలసినటువంటి ఈ యొక్క కూటమి ప్రభుత్వ సభ్యులకు వాళ్ళ వశం చేసే విధంగా పీపీపీ అనే పద్ధతి మీద పెట్టి ప్రజలను మోసం చేస్తున్నటువంటి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం, ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానాలు మానుకోవాలి. ప్రైవేట్ పరం చేసి ప్రజలు పేదవాడి బిడ్డకు ఈ యొక్క చదువును దూరం చేసేటువంటి ప్రక్రియను మానుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ కోటి సంతకాల ఉద్యమం, ఈ రాష్ట్రంలో కోటి సంతకాల ఉద్యమాన్ని శ్రీకారం చుడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి 50-60 వేల సంతకాలు తీసుకుని కోటి సంతకాలతో గవర్నర్ గారికి అందించేటువంటి కార్యక్రమానికి మరి రేపటి నుంచే శ్రీకారం చుట్టబోతున్నాం. నైరుతి రుతుపవనాలు దేశం నుండి ఉపక్రమిస్తున్న వేళ గుడివాడలో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. సోమవారం తెల్లవారుజాము నుండి ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలతో గుడివాడ పట్టణంలో ప్రధాన రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. విరామం అనేది ఇవ్వకుండా మధ్యాహ్నం వరకు కురిసిన వర్షంతో జలజీవనం అతలాకుతలం కాగా లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. చిన్నపాటిగా ఉరుములతో మొదలైన వర్షం మధ్యాహ్నానికి భారీ వర్షంగా మారి క్లౌడ్ బరస్ట్ తరహాలో కురవడంతో అధికార యంత్రాంగంలో ఆందోళన నెలకొంది. ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ఈ సందర్భంగా అధికారులు ఓ ప్రకటనలో సూచించారు.
గుడివాడ పట్టణంలో 11వ వార్డులో గార్మెంట్ షరీఫ్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. షాహై నూర్ జెండా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో పలువురు కూటమి నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. ముందుగా పవిత్ర జెండాల చెట్టు వద్ద జనసేన ఇన్ఛార్జ్ బూరగడ్డ శ్రీకాంత్ కూటమి నాయకులు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. సర్వమత సామరస్యంగా జరుగుతున్న గార్మెంట్ షరీఫ్ వేడుకల్లో పాల్గొనడం సంతోషకరమని కూటమి నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు చేకూరు జగన్మోహన్ రావు, లింగం ప్రసాద్, పండ్రాజు సాంబయ్య, కడియాల గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు గ్రీవెన్స్ నిర్వహిస్తున్నామని జిల్లా అధికార యంత్రాంగం స్పష్టం చేశారు. జిల్లా కేంద్రమైన మచిలీపట్నంలో నిర్వహించిన గ్రీవెన్స్ లో అధికారులు ప్రజల నుండి సమస్యలను అర్జీలను స్వీకరించారు. కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే గ్రీవెన్స్ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. గ్రీవెన్స్ లో ఇచ్చే అర్జీలపై ప్రభుత్వం జవాబుదారీతనంగా పనిచేస్తుందంటూ అధికారులు తెలిపారు. వాళ్ళు ఢిల్లీ లెవెల్లో డిసైడ్ చేస్తారు. దీంతో పాటు పక్కనే ఉన్న ఒక రూమ్ కూడా అరేంజ్ చేశాము. స్పెషల్గా చేస్తాను. ముందు మీకు పంపిస్తాను. కైకలూరు నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నకిలీ మద్యంపై నిరసన కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున జరిగాయి. పార్టీ పిలుపు మేరకు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏలూరు జిల్లా వైసీపీ అధ్యక్షుడు దూలం నాగేశ్వరరావు పెద్ద సంఖ్యలో ఆ పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. నకిలీ మద్యం విక్రయాలను నియంత్రించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులకు జేఎన్ఆర్ మరియు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. ప్రభుత్వం నకిలీ మద్యం విక్రయాలను ఆపకుంటే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని డీఎన్ఆర్ హెచ్చరించారు. నకిలీ మద్యాన్ని నకిలీ మద్యాన్ని, బెల్ట్ షాపుల్ని, నకిలీ బెల్ట్ షాపుల్ని ప్రజల ఆరోగ్యాలు కాపాడుతూ ఈ మద్యానికి అలవాటు పడినటువంటి వందలాది మంది ఇప్పటికే చనిపోయారు. వేలాది మంది చనిపోకుండా కాపాడాలని బాధ్యత మీ మీద ఉంది. మేము ప్రత్యేకంగా మరి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మనం అభివృద్ధిస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు, కార్యకర్తలు కేవలం కుటీర పరిశ్రమలాగా నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తూ ప్రజల ప్రాణాలను తీస్తున్నటువంటి ఈ నకిలీ మద్యాన్ని అరికట్టాలని కూటమి ప్రభుత్వం, ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది ప్రత్యేకంగా నకిలీ మద్యాన్ని తయారు చేసి
ప్రజల ప్రాణాలను హరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మనం ఈరోజు చూస్తున్నాం. వందలాది మంది ఇప్పటికే మరణించినటువంటి పరిస్థితి అన్ని పత్రికల్లోనూ టీవీ ఛానల్స్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం. అంతేకాదు ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తుంటే ఈ రోజున ప్రపంచంలో మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇలాగా కుటీర పరిశ్రమలాగా నకిలీ మద్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి కేంద్రాలు చరిత్రలో ఇంతకుముందు లేవు, భవిష్యత్తులో కూడా ఎవరు కూడా చేయరు. ఈ కూటమి ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కార్యకర్తలు కొంతమంది ప్రత్యేకంగా ప్రజల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతే మాకేంటి, వాళ్ళు ప్రాణాలు పోతే ఏంటి ఉంటే ఏంటి, మేము మాత్రం డబ్బు సంపాదించుకోవాలి, మూటలు కట్టుకోవాలి, ఈ సమాజంలో ప్రజల ప్రాణాలు ఏమైనా పర్వాలేదనేటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచనతో నకిలీ మద్యాన్ని తయారు చేయటం, ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఎక్కడెక్కడ నకిలీ మద్యం తయారు చేస్తున్నారు, కుటీర పరిశ్రమలాగా ఏర్పాటు చేసుకుని నాయకుడి దగ్గర నుంచి కార్యకర్తల వరకు కూడా ఇవన్నీ కూడా బెల్ట్ షాపులకు తరలించి ఈ రోజున చూస్తుంటే ప్రతి 4 బాటిల్స్లో ఒక బాటిల్ నకిలీ బాటిల్ ఉంటుందనే పరిస్థితి ఇవాళ తేటతెల్లమైంది. ఈ రోజున మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల ప్రాణాలు ముఖ్యం, కేవలం డబ్బు సంచులు డబ్బు మూటల కోసం ఈ కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో కుటీర పరిశ్రమలుగా ఈ నకిలీ మద్యాన్ని తయారు చేసి ప్రజల ప్రాణాలు హరిస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరైతే ఏ స్థాయిలో వాళ్ళు ఉన్నవారైనా వాళ్ళందరినీ కూడా అదుపులో తీసుకోవాలి, వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టాలి, జైలుకు పంపాలి, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలి. ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఆ కుటుంబాలు వాళ్ళ బిడ్డల భవిష్యత్తును కూడా కాపాడాల్సిన పరిస్థితి ఈ రోజున ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంది, కూటమి ప్రభుత్వం పైన ఉంది. కూటమి ప్రభుత్వమే కళ్ళు మూసుకుని ఈ కుటీర పరిశ్రమలను మనకేమైతే ఏమైందిలే, మన నాయకులు మన కార్యకర్తలే కానీ అనుకుంటే ప్రజలు మరణాలు వందల నుంచి వేల మందికి అయ్యి వేలాది మందిగా చనిపోతే దానికి సమాధానం చెప్పవలసిన పరిస్థితి ఈ కూటమి ప్రభుత్వం పైన ఉంది. అలాగే మరి ఈ రోజున ఇక్కడ ఉన్న మనం ప్రొఫెషనల్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ దగ్గర ఈ రోజున ఉన్నటువంటి అధికారులకు కూడా మనం వినతి పత్రం ఇచ్చాం. ఈ వినతి పత్రంలో కూడా మీరు ఎంతటి వారినైనా సరే ఈ కుటీర పరిశ్రమలాగా నకిలీ మద్యం తయారు చేసే వాళ్ళని ఎక్కడ ఎవరు దొరికినా వాళ్ళని కేసులు పెట్టి వాళ్ళని జైలుకు పంపండి, ఇలాంటి దుర్మార్గమైన చర్యలు అరికట్టాలని అధికారులు కూడా ఈ రోజున మనం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున వినతి పత్రం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు కూడా మేము కూడా తెలియజేసే కార్యక్రమం చేస్తాము. ఎక్సైజ్ అధికారులు ఎవరు ఎలాంటి వారైనా ఎంతటి పెద్దవారైనా ఆఖరి కూటమి ప్రభుత్వంలో వాళ్ళని మీరు ప్రభుత్వంలో వాళ్ళే కదని మీరు ఉదాసీనంగా మీరు వదిలేస్తే మీకు ఈ మకిలి అంటుకోకుండా మీరు నిజాయితీగా మీరు పనిచేయాలని, నిజాయితీగా పనిచేసి ప్రజల మాన ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉందని కూడా అధికారులకు కూడా మేము విన్నపం తెలియజేస్తూ బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. అమెరికా న్యూజెర్సీలో ఐటీ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమైన ఎమ్మెల్యే వెనిగండ్ల రాము. గుడివాడలో ఐటీ సంస్థల ఏర్పాటుకున్న అవకాశాలను వివరించిన ఎమ్మెల్యే. కమ్ టు ఏపీ, ప్రిపేర్ గుడివాడ అంటూ ఐటీ నిపుణులకు పిలుపునిచ్చిన ఎమ్మెల్యే రాము. మండవల్లి మండలంలో 3 కోట్లతో నిర్మాణం పూర్తి చేస్తున్న రహదారిని ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్. అనేక గ్రామాల రోడ్ల సమస్యను పరిష్కరించిన ఎమ్మెల్యేకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ప్రజలు. కైగలూరు అభ్యున్నతి లక్ష్యమున్న ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కామినేని శ్రీనివాస్. సోమవారం తెల్లవారుజాము నుండి గుడివాడలో ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలు, నీట మునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు, జలమయమైన రహదారులు. క్లౌడ్ బరస్సు తరహాలో కురిసిన భారీ వర్షంతో ఆందోళన చెందిన అధికార యంత్రాంగం. ఇవి ఇప్పటివరకున్న అప్డేట్స్. మరో బులెటిన్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి గుడివాడ న్యూస్.